सत श्री अकाल प्यारे बच्चों ਤੁਹਾਡਾ मेरे चैनल उपर बहुत बहुत स्वागत है। अज की इस वीडियो में असी करांगे क्लास 8th की इंग्लिश का लैसन नंबर 4 3 क्वेश्चनस मतलब 3 सवाल। इस कहानी में बच्चों एक राजा है जिन्हों कि अपने 3 सवालों के उत्तरों का जवाब चाहिए है। चलो इस कहानी नूं पढ़ते हाँ ਅਤੇ देखते हाँ कि राजे के वो 3 सवाल किहड़े हैं ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੋ ਉਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਸਬਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਚਲੋ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। A thought come to the mind of a certain king. Mind means ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ, thought ਵਿਚਾਰ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ। He thought he would never fail in anything if he knew 3 things. उसने सोचा कि वह कदे भी फेल नहीं होवेगा अगर उसनों 3 गल्लां दा पता होवे। पहली किहड़ी गल है? द राइट टाइम फॉर एन एक्शन। काम करन लई सही टाइम किहड़ा है? एक्शन मतलब काम। दूसरा किहड़ा सवाल सीगा? द राइट पीपल टू लिसन टू। किहड़े चंगे बंदे हन जिन्हां नूं सुनिया जावे। ठीक है, सुनिया जावे मतलब जिन्हां तो सलाह लई जावे। तीसरा द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू। सब तो महत्वपूर्ण चीज़ केड़ी है करन वास्ते। ठीक है, तो बच्चों ये राजे के 3 सवाल सन। पहला सीगा कि काम करन लई सही समा केड़ा है। दूसरा चंगे सलाहकार कौन हन। तीसरा सब तो जिहड़ी महत्वपूर्ण चीज़ केड़ी है करन लई। देखते हैं अगे की है। The king sent messengers throughout his kingdom. Kingdom मतलब राज। मैसेंजर मीन्स कि स्नेहा भेजना। ठीक है, राजे ने अपना ये जड़ा सुनेहा है ये सारे राज विच भेज दिता। He promised a large sum of money to anyone who would answer these questions. Promised means वादा करना। उसने वादा किया कि ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਵੇਗਾ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। Many wise men came to the king with their answers. Wise means बुद्धि। wise man बुद्धिमान बंदे। ठीक है ना, बहुत सारे बुद्धिमान बंदे ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। But their answers were all different. पर सारिਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਸਨ। इन रिप्लाई ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन के जवाब विच सम सैड द किंग मस्ट प्रिपेयर ए टाइम टेबल। पहला सवाल सी ना कि वो टाइम केड़ा है, सही टाइम केड़ा है काम करन दे लई। उहदा उत्तर वास्ते किसी ने कहा कि राजे नूं एक टाइम टेबल बना लेना चाहिए वा एंड फॉलो इट स्ट्रिक्टली ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ बड़ी कठोरता ਦੇ ਨਾਲ फॉलो करना चाहिए है, मीन्स कि मनना चाहिए है। अदर सैड दूसरे ने कहा इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर एवरीथिंग। इम्पॉसिबल मतलब असंभव। दूसरे ने कहा कि ये बहुत ज़्यादा असंभव है कि पहले ही टाइम का पता लग जाए कि केड़ा काम करना है। Therefore the king should notice everything and do whatever seemed necessary at that particular time. राजे ने ये नोटिस किया। ठीक है, सारा कुछ देखा ਅਤੇ नोटिस किया कि उसनों उसके सवालों का जोड़ा जवाब है वो नहीं मिल रहा। जैट अदर सैड ਅਤੇ दूसरे ने कहा द किंग शुड हैव ए काउंसिल ऑफ वाइज मैन टू टेल हिम द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन। किसी ने कहा कि राजे ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੌਂਸਲ ਬਿਠਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਸਮ ਅਦਰ ਸੈਡ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦ ਕਿੰਗ ਮਸਟ ਹੈਵ ਮੈਜੀਸ਼ੀਅਨ। ਇੱਥੇ ਮੈਜੀਸ਼ੀਅਨ ਬੱਚਿਓ ਜਾਦੂਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੈਜੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈ ਜੋਤਸ਼ੀ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਜੋਤਸ਼ੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਓਨਲੀ ਮੈਜੀਸ਼ੀਅਨ could look into the future and tell the right time for an action। सिर्फ ਜਿਹੜੇ ਮਜੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਹੈ
ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇਕੁਅਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵਰ ਦਾ ਆਨਸਰ ਟੂ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵੀ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤਰ ਸੀਗੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸਨ। ਸਮ ਸੈਡ ਦਾ ਰਾਈਟ ਪੀਪਲ ਫॉर ਏ ਕਿੰਗ ਟੂ ਲਿਸਨ ਟੂ ਵੇਅਰ ਹਿਜ਼ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਮਤਲਬ ਸਲਾਹਕਾਰ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹੀ ਬੰਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣਗੇ ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ। ਅਦਰ ਸੈਡ ਹਿਜ਼ ਸ਼ੋਲਡਰ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਵਰ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫॉर ਹਿਮ, ਜੋ ਕਿ ਉਸਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ ਟੂ ਦਾ ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ। ਤੀਸਰੇ ਸਵਾਲ ਲਈ ਸਮ ਸੈਡ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਾ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿੰਗ ਵਾਜ਼ ਸਾਇੰਸ, ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਇੰਸ ਹੈ। ਅਦਰ ਸੈਡ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਾ ਇਟਸ ਵਾਜ਼ ਵਾਰਫੇਅਰ। ਵਾਰਫੇਅਰ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਯੁੱਧ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੁੱਧ ਹੈ। ਸਟਿਲ ਅਦਰ ਸੈਡ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਵਰਸ਼ਿਪ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਧਰਮ ਦੀ ਪੂਜਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵਰਸ਼ਿਪ ਮੀਨਸ ਪੂਜਾ, ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਮੀਨਸ ਧਾਰਮਿਕ। ਆਲ ਦਾ ਆਨਸਰ ਵਰ ਸੋ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਜੀਬ ਸਨ। ਦੈਟ ਦਾ ਕਿੰਗ ਵਾਜ਼ ਨਾਟ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ। ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਮੀਨਸ ਸੰਤੁਸ਼ਟ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਉਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਹੀ ਗਿਵ ਨੋ ਵਨ ਐਨੀ ਰਿਵਾਰਡ। ਰਿਵਾਰਡ ਮੀਨਸ ਇਨਾਮ। ਉਸਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਓ ਹੀ ਡਿਸਾਈਡਡ ਟੂ ਸੀਕ ਦਾ ਐਡਵਾਈਸ ਆਫ ਏ ਸਰਟੇਨ ਹਰਮਿਟ ਹੂ ਵਾਜ਼ ਨੋਨ ਫॉर ਹਿਜ਼ ਵਿਜ਼ਡਮ। ਹੁਣ ਉਸਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਨਿਆਸੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦਿਸ ਹਰਮਿਟ, ਹਰਮਿਟ ਮੀਨਸ ਸੰਨਿਆਸੀ। ਦਿਸ ਹਰਮਿਟ ਲਿਵਡ ਇਨ ਏ ਵੁੱਡ। ਵੁੱਡ ਮੀਨਸ ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਹੀ ਨੈਵਰ ਲੈਫਟ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਨਿਆਸੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡਦਾ। ਹੀ ਮੈਟ ਨਨ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਬਟ ਕੋਮਨ ਪੀਪਲ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਦਾ ਕਿੰਗ ਪੁੱਟ ਔਨ ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ ਕਲੋਥਸ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸਾਦੇ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਏ। ਬਿਫੋਰ ਰੀਚਿੰਗ ਦਾ ਹਰਮਿਟਸ ਹਟ। ਉਸਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਦੀ ਝੌਂਪੜੀ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਗੋਟ ਆਫ ਹਿਜ਼ ਹਾਰਸ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉਤਰ ਗਿਆ। ਹੀ ਲੈਫਟ ਦ ਹਾਰਸ। ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਘੋੜਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਦ ਹਿਜ਼ ਬਾਡੀਗਾਰਡ। ਬਾਡੀਗਾਰਡਸ ਮੀਨਸ ਅੰਗ ਰੱਖਿਅਕ। ਐਂਡ ਵੈਂਟ ਔਨ ਅਲੋਨ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਰੱਖਿਅਕ ਦੇ ਕੋਲ ਅਤੇ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਅਲੋਨ ਮੀਨਸ ਇਕੱਲਾ। ਐਜ਼ ਦਾ ਕਿੰਗ ਕੇਮ ਨੀਅਰ ਦਾ ਹਰਮਿਟਸ ਹਟ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਾਜਾ ਉਸ ਸਾਧੂ ਦੀ ਝੌਂਪੜੀ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਹੀ ਸੋ ਦਾ ਹਰਮਿਟ ਡਿਗਿੰਗ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਇਨ ਫਰੰਟ ਆਫ ਹਿਜ਼ ਹਟ। ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਨਿਆਸੀ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਡਿਗਿੰਗ ਮੀਨਸ ਪੁੱਟਣਾ। ਦਾ ਹਰਮਿਟ ਗ੍ਰੀਟਡ ਦਾ ਕਿੰਗ ਐਂਡ ਕੰਟੀਨਿਊ ਡਿਗਿੰਗ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਨਿਆਸੀ ਸੀ ਉਸਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਮੀਨਸ ਕਿ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਈ। ਗ੍ਰੇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈਲੋ ਹਾਏ ਜਾਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪੁੱਟਦਾ ਰਿਹਾ। ਗ੍ਰੀਟਡ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਦਾ ਹਿਰਮਿਟ ਵਾਜ਼ ਓਲਡ ਐਂਡ ਵੀਕ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਨਿਆਸੀ ਸੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਬੁੱਢਾ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ। ਵੀਕ ਮੀਨਸ ਕਮਜ਼ੋਰ। ਐਜ਼ ਹੀ ਵਰਕਡ ਹੀ ਬਰੀਥਡ ਹੈਵਲੀ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਹ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਰੀਥ ਮੀਨਸ ਸਾਹ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣਾ। ਦਾ ਕਿੰਗ ਵੈਂਟ ਅਪ ਟੂ ਦਾ ਹਰਮਿਟ ਐਂਡ ਸੈਂਡ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਉਹ ਸੰਨਿਆਸੀ ਕੋਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਓ ਵਾਈਸ ਹਰਮਿਟ, ਉਹ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਸੰਨਿਆਸੀ, ਆਈ ਹੈਵ ਕਮ ਟੂ ਨੋ ਫਰੋਮ ਯੂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਫ 3 ਕੁਐਸਚਨਸ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹਾਂ ਆਪਣੇ 3 ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਊ ਕੈਨ ਆਈ ਲਰਨ ਟੂ ਡੂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਥਿੰਗ ਐਟ ਦਾ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ। ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਹੂ ਆਰ ਦਾ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੀਪਲ ਫॉर ਮੀ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਵਟ ਅਫੇਅਰਸ ਨੀਡ ਮਾਈ ਫਸਟ ਅਟੈਂਸ਼ਨ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਾ ਹਰਮਿਟ ਲਿਸਨਡ ਟੂ ਦਾ ਕਿੰਗ। ਲਿਸਨ ਮੀਨ ਸੁਣਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਨਿਆਸੀ ਸੀ ਉਹ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਟ ਸੈਡ ਨਥਿੰਗ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਹੀ ਵੈਂਟ ਔਨ ਡਿਗਿੰਗ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੀਨਸ ਕਿ ਪੁੱਟਦਾ ਰਿਹਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ।
ਯੂ ਆਰ ਟਾਇਰਡ, ਤੁਸੀਂ ਥੱਕ ਗਏ ਹੋ। ਟਾਇਰਡ ਮੀਨਸ ਥੱਕ ਜਾਣਾ। ਸੈਡ ਦਾ ਕਿੰਗ, ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਲੈਟ ਮੀ ਹੈਵ ਦਾ ਸਪੇਡ ਐਂਡ ਡਿਗ ਫॉर ਯੂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਹੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਪੇਡ ਮੀਨਸ ਕਹੀ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੈਂ ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹਨੇ ਕਹੀ ਸੀਗੀ? ਰਾਜੇ ਨੇ। ਥੈਂਕਸ, ਧੰਨਵਾਦ। ਸੈਡ ਦਾ ਹਰਮਿਟ, ਸੰਨਿਆਸੀ ਨੇ ਉਸਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਹੀ ਗਿਵ ਹਿਜ਼ ਸਪੇਡ ਟੂ ਦਾ ਕਿੰਗ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਕਹੀ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਐਂਡ ਸੈਟ ਡਾਊਨ ਔਨ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ, ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਵੈਨ ਦਾ ਕਿੰਗ ਹੈਡ ਡਗ 2 ਬੈਡਸ, ਜਦ ਰਾਜੇ ਨੇ 2 ਬਿਘਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਉਹ ਪੱਟ ਲਈ। ਹੀ ਸਟੋਪਡ, ਉਹ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਰਿਪੀਟਡ ਹਿਜ਼ ਕੁਐਸਚਨ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਰਿਪੀਟ ਮੀਨਸ ਦੁਹਰਾਉਣਾ। ਸਟਿਲ ਦਾ ਹਰਮਿਟ ਗਿਵ ਨੋ ਆਂਸਰ, ਤਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਨਿਆਸੀ ਸੀ ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੀ ਸਟੂਡ ਅਪ, ਉਹ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਟ੍ਰੈਚਡ ਆਊਟ ਹਿਜ਼ ਹੈਂਡ ਫॉर ਦਾ ਸਪੇਡ ਐਂਡ ਸੈਡ ਟੂ ਦਾ ਕਿੰਗ। ਉਸਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਨਸ ਕਿ ਸਟ੍ਰੈਚ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਅੰਗੜਾਈ ਲਈ, ਅਤੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਹੀ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਯੂ ਕੈਨ ਰੈਸਟ ਫॉर ਏ ਵਾਈਲ, ਤੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਰੈਸਟ ਕਰ ਲੈ। ਐਂਡ ਲੈਟ ਮੀ ਵਰਕ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸੰਨਿਆਸੀ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ। ਬਟ ਦਾ ਕਿੰਗ ਡਿਡ ਨਾਟ ਗਿਵ ਹਿਮ ਦਾ ਸਪੇਡ, ਪਰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਨੂੰ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਹੀ ਕੰਟੀਨਿਊਡ ਡਿਗਿੰਗ ਫॉर ਏ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਪੁੱਟਦਾ ਰਿਹਾ। ਦਾ ਸਨ ਹੈਡ ਗੋਨ ਡਾਊਨ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਾ ਟਰੀਜ਼, ਬਿਹਾਈਂਡ ਮੀਨਸ ਪਿੱਛੇ, ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਹੀ ਉਹ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਛਿਪ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਐਟ ਲਾਸਟ, ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਦਾ ਕਿੰਗ ਸਟਕ ਦਾ ਸਪੇਡ ਇਨਟੂ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਐਂਡ ਸੈਡ, ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਹੀ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਓ ਵਾਈਸ ਹਰਮਿਟ, ਉਹ ਸੰਨਿਆਸੀ, ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਸੰਨਿਆਸੀ, ਆਈ ਕੇਮ ਟੂ ਯੂ ਟੂ ਨੋ ਦਾ ਆਂਸਰ ਟੂ ਮਾਈ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਜਾਣਨ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਨਨ ਟੂ ਗਿਵ, ਅਗਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਟੈਲ ਮੀ ਸੋ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਆਈ ਵਿਲ ਗੋ ਬੈਕ ਹੋਮ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਘਰ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਗੈਟਿੰਗ ਲੇਟ, ਮੈਨੂੰ ਲੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੇਅਰ ਕਮਸ ਸਮਵਨ ਰਨਿੰਗ, ਸੈਡ ਦਾ ਹਰਮਿਟ, ਦੇਖੋ ਉੱਧਰੋਂ ਕੋਈ ਦੌੜਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਾ ਕਿੰਗ ਟਰਨਡ ਰਾਉਂਡ ਐਂਡ ਸਾਈ ਬੀਅਰਡ ਮੈਨ ਰਨਿੰਗ ਟੁਆਰਡਸ ਦੈਮ, ਰਾਜਾ ਮੁੜਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦਾੜੀ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੌੜਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਅਰਡ ਮੀਨਸ ਦਾੜੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ। ਹਿਜ਼ ਹੈਂਡ ਵਰ ਪ੍ਰੈਸਡ ਅਗੇਂਸਟ ਹਿਜ਼ ਸਟਮਕ ਫਰੋਮ ਵਿਚ ਬਲੱਡ ਵਾਸ ਫਲੋਇੰਗ, ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਦਬਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਖੂਨ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਾੜੀ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਆਦਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਬ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਖੂਨ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੈਨ ਹੀ ਰੀਚ ਦਾ ਕਿੰਗ, ਜਦ ਉਹ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਰੀਚਡ ਮੀਨਸ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਹੀ ਫੇਂਟਡ ਐਂਡ ਫੈਲ ਟੂ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ, ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਦਾ ਕਿੰਗ ਐਂਡ ਦਾ ਹਰਮਿਟ ਰਿਮੂਵ ਦਾ ਮੈਨਸ ਕਲੋਥ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰੇ। ਐਂਡ ਫਾਊਂਡ ਏ ਲਾਰਜ ਵੌਂਡ ਇਨ ਹਿਜ਼ ਸਟਮਕ, ਵੌਂਡ ਮੀਨਸ ਜ਼ਖਮ, ਅਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਢਿੱਡ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਜ਼ਖਮ ਸੀ। ਦਾ ਕਿੰਗ ਵਾਸ਼ਡ ਐਂਡ ਕਵਰਡ ਦਾ ਵੌਂਡ ਵਿਦ ਹਿਜ਼ ਹੈਂਡਕਰਚੀਫ, ਹੈਂਡਕਰਚੀਫ ਮੀਨਸ ਰੁਮਾਲ, ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਸ ਜ਼ਖਮ ਨੂੰ ਧੋਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰੁਮਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਜ਼ਖਮ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ। ਬਟ ਦਾ ਬਲੱਡ ਵੁੱਡ ਨਾਟ ਸਟੋਪ ਫਲੋਇੰਗ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਸੀ ਉਹ ਵਗਣੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੁਕ ਰਿਹਾ। ਦਾ ਕਿੰਗ ਡਰੈਸਡ ਦਾ ਵੌਂਡ ਅਗੇਨ ਐਂਡ ਅਗੇਨ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਉਸਨੇ ਜ਼ਖਮ ਉੱਪਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੱਟੀ ਕੀਤੀ। ਡਰੈਸਡ ਮੀਨਸ ਪੱਟੀ ਕਰਨਾ। ਐਟ ਲਾਸਟ ਦਾ ਬਲੀਡਿੰਗ ਸਟੋਪ, ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਵਗਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਲੀਡਿੰਗ ਮੀਨਸ ਖੂਨ ਦਾ ਬਹਾਵ। ਦਾ ਮੈਨ ਫੈਲਟ ਬੈਟਰ ਐਂਡ ਆਸਕਡ ਫॉर ਸਮਥਿੰਗ ਟੂ ਡਰਿੰਕ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਸੀ ਉਹ ਚੰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਪੀਣ ਲਈ ਕੁਛ ਮੰਗਿਆ। ਦਾ ਕਿੰਗ ਬ੍ਰੌਟ ਫਰੈਸ਼ ਵਾਟਰ ਐਂਡ ਗਿਵ ਇਟ ਟੂ ਹਿਮ, ਰਾਜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਪਾਣੀ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਈ ਦਿਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਸਨ ਹੈਡ ਸੈਟ ਐਂਡ ਦਾ ਏਅਰ ਵਾਜ਼ ਸੋ ਕੂਲ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਸੀ ਉਹ ਛਿਪ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ
ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਸੀ ਬੜੀ ਠੰਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਦ ਕਿੰਗ ਐਂਡ ਦ ਹਰਮਿਟ ਕੈਰੀਡ ਅ ਵੌਂਡਰਡ ਮੈਨ ਇਨਟੂ ਦ ਹਟ ਐਂਡ ਲੇਡ ਹਿਮ ਔਨ ਦ ਬੈੱਡ। ਰਾਜੇ ਅਤੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਨੇ ਉਸ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਅਤੇ ਝੌਂਪੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਬੈੱਡ ਉੱਪਰ ਲਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਡ ਮੀਨਸ ਲਟਾ ਦੇਣਾ। ਦ ਮੈਨ ਕਲੋਜ਼ਡ ਹਿਸ ਆਈਜ਼ ਐਂਡ ਲੇ ਕੁਆਇਟ। ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਲੇਟ ਗਿਆ। ਦ ਕਿੰਗ ਵਾਜ਼ ਫੀਲਿੰਗ ਟਾਇਰਡ ਬਾਈ ਦ ਡੇ ਡਿਗਿੰਗ। ਰਾਜਾ ਬੜੀ ਹੀ ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟ ਕੇ। ਹੀ ਲੇ ਡਾਊਨ ਔਨ ਦ ਫਲੋਰ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਹੀ ਲੇਟ ਗਿਆ ਐਂਡ ਸਲੈਪਟ ਆਲ ਨਾਈਟ। ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੁੱਤਾ ਰਿਹਾ। ਵੈਨ ਹੀ ਅਵੋਕ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਾਗਿਆ, ਅਵੋਕ ਮੀਨਸ ਜਾਗਣਾ। ਹੀ ਸੌ ਦ ਬੀਅਰਡਡ ਮੈਨ ਲੁਕਿੰਗ ਐਟ ਹਿਮ। ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦਾੜੀ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਉਸ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੋਰਗਿਵ ਮੀ। ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿਓ, ਸੈਡ ਦ ਬੀਅਰਡਡ ਮੈਨ ਇਨ ਦ ਵੀਕ ਵੌਇਸ। ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਦਾੜੀ ਵਾਲੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਯੂ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਐਂਡ ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਨਥਿੰਗ ਟੂ ਫੋਰਗਿਵ ਯੂ ਫੋਰ ਸੈਡ ਦ ਕਿੰਗ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ। ਯੂ ਡੋਂਟ ਨੋ ਮੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਆਈ ਨੋ ਯੂ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਸੈਡ ਦ ਬੀਅਰਡਡ ਮੈਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਾੜੀ ਵਾਲੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕਹੀ। ਆਈ ਐਮ ਐਨ ਐਨਮੀ ਆਫ ਯੂਅਰਸ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਾਂ। ਐਨਮੀ ਮਤਲਬ ਦੁਸ਼ਮਣ। ਆਈ ਹੈਡ ਸਵੋਨ ਟੂ ਹੈਵ ਰਿਵੈਂਜ ਔਨ ਯੂ। ਸਵੋਨ ਮੀਨਸ ਕਸਮ ਖਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ। ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ ਪੁੱਟ ਮਾਈ ਬ੍ਰਦਰ ਟੂ ਡੈਥ ਐਂਡ ਸੀਜ਼ਡ ਓਵਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੜੱਪ ਲਈ ਸੀ। ਸੀਜ਼ਡ ਮੀਨਸ ਹੜੱਪ ਲੈਣਾ। ਆਈ ਨਿਊ ਯੂ ਹੈਡ ਕਮ ਹੇਅਰ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ। ਆਈ ਹੈਡ ਮੇਡ ਅਪ ਮਾਈ ਮਾਈਂਡ ਟੂ ਕਿਲ ਯੂ ਔਨ ਯੋਰ ਵੇ ਬੈਕ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੂਡ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ। ਬਟ ਦ ਡੇ ਪਾਸਡ। ਪਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਯੂ ਡਿਡ ਨਾਟ ਰਿਟਰਨ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਵੈਨ ਆਈ ਕਮ ਆਊਟ ਆਫ ਮਾਈ ਹਿਡਨ ਪਲੇਸ। ਜਦ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਹਿਡਿੰਗ ਪਲੇਸ ਮੀਨਸ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਜਗ੍ਹਾ। ਯੂਅਰ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ਡ ਮੀ ਐਂਡ ਵੌਂਡਰਡ ਮੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗ ਰੱਖਿਅਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਈ escaped from him। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਨਿਕਲਿਆ। ਬਟ ਆਈ ਵੁੱਡ ਹੈਵ ਡੈਡ ਇਫ ਯੂ ਹੈਡ ਨਾਟ ਡਰੈਸਡ ਮਾਈ ਵੌਂਡ। ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪੱਟੀ ਨਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ। ਆਈ ਵਿਸ਼ ਟੂ ਕਿਲ ਯੂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ। ਬਟ ਯੂ ਹੈਵ ਸੇਵਡ ਮਾਈ ਲਾਈਫ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਓ ਇਫ ਆਈ ਲਿਵ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜੀਵਾਂਗਾ। ਆਈ ਵਿਲ ਸਰਵ ਯੂ ਐਜ਼ ਯੂਅਰ ਮੋਸਟ ਫੇਥਫੁਲ ਸਰਵੈਂਟ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵਫਾਦਾਰ ਨੌਕਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਾਂਗਾ। ਪਲੀਜ਼ ਫੋਰਗਿਵ ਮੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿਓ। ਫੋਰਗਿਵ ਮੀਨਸ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ। ਦ ਕਿੰਗ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ ਟੂ ਹੈਵ ਵਨ ਐਨ ਐਨਮੀ ਸੋ ਈਜ਼ੀ ਐਜ਼ ਏ ਫਰੈਂਡ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੀ ਫੋਰਗੇਵ ਹਿਮ। ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਐਂਡ ਸੈਡ ਦੈਟ ਹੀ ਵੁੱਡ ਸੈਂਡ ਹਿਜ਼ ਓਨ ਡਾਕਟਰ ਟੂ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਹਿਮ। ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਡਾਕਟਰ ਭੇਜਾਂਗਾ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਹੀ ਆਲਸੋ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਟੂ ਗਿਵ ਹਿਮ ਬੈਕ ਹਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ। ਅਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਤੇਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੈਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਲਿਵਿੰਗ ਦਾ ਵੌਂਡਰਡ ਮੈਨ। ਜਦ ਜ਼ਖਮੀ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਸੀ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਦ ਕਿੰਗ ਵੈਂਟ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਹਟ। ਰਾਜਾ ਫਿਰ ਝੌਂਪੜੀ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਹੀ ਲੁਕਡ ਰਾਉਂਡ ਫॉर ਹਰ ਹਰਮਿਟ। ਉਹ ਸੰਨਿਆਸੀ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਿਫੋਰ ਗੋਇੰਗ ਬੈਕ। ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। ਹੀ ਵਿਸ਼ਡ ਵੰਸ ਮੋਰ ਟੂ ਆਸਕ ਦ ਹਰਮਿਟ ਫॉर ਆਂਸਰਸ ਟੂ ਹਿਜ਼ ਕੁਐਸਚਨ। ਉਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੰਨਿਆਸੀ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਜਾਣ ਸਕੇ। ਦ ਹਰਮਿਟ ਵਾਜ਼ ਸੋਇੰਗ ਸੀਡਸ ਇਨ ਦ ਬੈਡ ਦੈਟ ਹੈਡ ਬੀਨ ਡਗ ਦ ਡੇ ਬਿਫੋਰ। ਸੀਡਸ ਮੀਨਸ ਬੀਜ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋਇੰਗ ਮੀਨਸ ਬੋਣਾ, ਬੀਜਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਨਿਆਸੀ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜ ਸੀਗੇ ਬੀਜ ਰਿਹਾ ਸੀ।
द किंग वेंट अप टू द हरमिट एंड सैड, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੰਨਿਆਸੀ ਕੋਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਵਾਈਸ ਹਰਮਿਟ, ਉਹ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਸੰਨਿਆਸੀ, ਫॉर द लास्ट टाइम आई बैग यू टू आंसर माई क्वेश्चन, कि ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਦਿਓ। योर क्वेश्चन हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड सैड द हरमिट, ਸੰਨਿਆਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ। हैव बीन आंसर्ड व्हाट डू यू मीन सैड द किंग, ਰਾਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਯੈਸ ਲੁੱਕ ਹੇਅਰ, ਸੰਨਿਆਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਾਂ। ਰਿਪਲਾਈਡ ਦ ਹਰਮਿਟ, ਸੰਨਿਆਸੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ कि हाँ इधर देखो, इफ़ यू हैड नॉट हेल्प्ड मी जस्टरडे एंड हैड नॉट डग दीज बेड्स फॉर मी, ਸੰਨਿਆਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਕੱਲ੍ਹ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਦਾ, ਜੋ ਵੁੱਡ ਹੈਵ ਗੋਨ ਅਵੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੂੰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੈਨ ਦੈਟ ਮੈਨ ਵੁੱਡ ਹੈਵ ਅਟੈਕਡ ਯੂ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਬੰਦਾ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਅਟੈਕ ਮੀਨਸ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ। ਦੈਨ ਯੂ ਵੁੱਡ ਹੈਵ ਵਿਸ਼ਡ ਯੂ ਹੈਡ ਸਟੇਡ ਹੇਅਰ ਵਿਦ ਮੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, अपनी इच्छा नाल मेरे कोल रुक गया। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम वाज वैन यू आर हैल्पिंग मी एंड डिगिंग द बैड फॉर मी, तो सब तो वधिया टाइम किहड़ा सीगा जदों तू इत्थे रुक गया मेरी मदद करन वास्ते अते मेरे लिए जमीन पुੱਟਦਾ रहा। एंड आई वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन एट दैट टाइम, अते उस टाइम मैं तेरे लिए सब तो वधिया बंदा सा। टू डू मी गुड वाज यूअर मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस, अते मेरे लिए चंगा करना तेरा सब तो वधिया काम सी। लेटर वैन दैट मैन कैम रनिंग टू अस, जद ਉਹ ਆਦਮੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਦੌੜਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟਾਈਮ ਵਾਜ਼ ਵੈਨ ਯੂ ਆਰ ਨਰਸਿੰਗ ਹਿਮ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਉਸਦੀ ਪੱਟੀ ਕੀਤੀ। ਨਰਸਿੰਗ ਮੀਨਸ ਪੱਟੀ ਕਰਨਾ। ਇਫ ਯੂ ਹੈਡ ਨੋਟ ਡਰੈਸਡ ਹਿਸ ਵੌਂਡ ਹੀ ਵੁੱਡ ਹੈਵ ਡੈਡ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਉਸਦੀ ਪੱਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਕੁਡ ਨਾਟ ਹੈਵ ਵੋਨ ਹਿਮ ਐਜ਼ ਏ ਫਰੈਂਡ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਸਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਦ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਰਸਨ ਐਟ ਦੈਟ ਟਾਈਮ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਵਟ ਯੂ ਡਿਡ ਫॉर ਹਿਮ ਵਾਜ਼ ਯੂਅਰ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਤੂੰ ਉਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਸੀ। ਰਿਮੈਂਬਰ ਦੈਨ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਦੇयर ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਵਨ ਟਾਈਮ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਓ ਮੀਨਸ ਹੁਣ, ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਵਾਲਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟਾਈਮ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਨਾਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਨਿਆਸੀ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੈਨ ਵੀ ਹੈਵ ਐਨੀ ਪਾਵਰ ਟੂ ਐਕਟ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਰਸਨ ਇਜ਼ ਵਨ ਵਿਦ ਹੂਮ ਯੂ ਆਰ ਐਟ ਏ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਮੂਮੈਂਟ, ਅਤੇ ਉਸ ਮੂਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਯੂ ਨੈਵਰ ਨੋ ਵਟ ਵਿਲ ਹੈਪਨ ਇਨ ਦ ਫਿਊਚਰ, ਤੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। You do not know whether you will ever meet that man again or not, ਅਤੇ ਤੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਦੀ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਦਸ ਦ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਜ਼ ਟੂ ਡੂ ਦੈਟ ਪਰਸਨ ਗੁੱਡ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਕਰੋ। ਐਂਡ ਫॉर ਦਿਸ ਪਰਪਸ ਅਲੋਨ ਵਾਜ਼ ਮੈਨ ਸੈਂਟ ਇਨਟੂ ਦ ਵਰਲਡ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ, ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੱਚੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ।